إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، لعل هذا اليوم هو آخر جمعة شهرنا هذا، وسأنتهز هذه الفرصة لأذكر إخواني العزاب بعمل يستحب فعله في هذا الشهر، ألا وهو الزواج. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وقال عروة: وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال النووي رحمه الله في شرحه على الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال. انتهى كلامه رحمه الله. فأيها الناس، إن الزواج نعمة عظيمة من الله تعالى بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. ولكن أيها الأحباب، هل هذا الأمر النبوي يعني أن يتزوج المرء بأية امرأة وجدها بدون أن يهتم بصفاتها ومميزاتها؟ كلا، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحرص المؤمن الصالح على اختيار المرأة الصالحة المصلحة التي تكون عونا له في عبادة ربه سبحانه وسكنا له، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. فالظفر كما قال ابن منظور رحمه الله هو الفوز بالمطلوب. وغالب ما تستعمل هذه الكلمة فيما يدور حول مصطلح الحروب. فما هي العلاقة بين الحرب والزواج؟ قال أهل العلم: كأن المرء في حرب في هذه الدنيا، وكيف لا وقد أعلن إبليس محاربته من ولادته إلى أن يوضع في لحده،
إذن الإنسان في هذه الدنيا في حرب، فلا يكاد يجد السلامة إلا عند زوجته. وأي خير عباد الله أعظم من زوجة صالحة؟ فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والحاكم ومن طريقه البيهقي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. فإذا علمنا ذلك يتبادر إلى ذهن العاقل الفطن سؤال، وهو: كيف أفعل لأجد امرأة صالحة؟ فمن الناس من يذهب في الشارع يصطاد الفتيات الفاتنات ظنا منه أنه سيحصل على زوجة طيبة بهذه الطريقة، فلبئس ظنه، ولن يحصل هذا المسكين إلا على خبيثة مثله. ومن الناس من يقضي الساعات الطوال أمام شاشة الحاسوب في قاعات الدردشة أو المواقع التي تقترح قائمة من أسماء رجال ونساء مع بعض المعلومات الخاصة بهم كالصور أو أرقام الهواتف وما أشبه ذلك ليتصل هذا بهذه، وهذا غير جائز في ديننا الحنيف إذا كان تحت هذا النمط. أما إذا كان منضبطا بضوابط شرعية كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم فنرجو ألا يكون به بأسا، مع أن ترك مثل هذه الوسائل أولى وأحوط. ثم من الناس من يقابل الأخوات الطيبات الواحدة تلو الأخرى ويكلمها، وقد صرح بعض العلماء كالشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن هذا غير جائز، وقد يؤدي هذا الحديث إلى أن يفتتن الخاطب بالمخطوبة إلى غير ذلك من المفاسد المعروفة، وكذلك يطيل النظر إليها، وبعضهم يجاوز الحد المسموح محتجا ببعض الأقوال الشاذة والمرجوحة. نعم، جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. لكن هذا العموم مخصص بما جاء في النصوص الأخرى التي تحدد ما يجوز النظر إليه أثناء الخطبة. قال الشافعي رحمه الله في الحاوي الكبير: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة أي كاشفة الرأس، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكفين. انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء في مذهب الإمام مالك أن الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى وجهها ويديها. فمن أراد أن يعرف شيئا عن المخطوبة فليسأل أباها أو أخاها أو ليرسل أمه أو أخته إلى أقاربها من النساء ليستفسروا عما أراد معرفته. وإذا قدر بينهما مقابلة فلينظر إليها جيدا ولا يكلمها البتة. وبالمناسبة نوجه كلاما إلى أخواتنا التي تأتي متجذبة في المقابلة، هذا خلاف المقصود يا أختاه. لا شك أن اللباس كلما كان أستر للبشرة كان أحسن، لكن في هذه الحال ارتدي ثوابا ساترا مما تلبسينه داخل بيتك. فإذا تيقن عباد الله الرجل أن هذه المرأة تناسبه فليستأخر الله ولا يستعجل، وليستشر إخوته ممن يثق بهم ويحسبهم من الصالحين، ولا ينتظر رؤية أو آية، فإن ذلك كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأخيرا، وكلامي هذا موجه إلى أولياء أمور النساء الذين يرفضون من يأتيهم خاطبا بدون سبب مقبول
أوصيهم بتقوى الله جل وعلا، فقد جاء في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أي إن لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه تحدث فتنة في الأرض وفساد، وهذا الفساد هو خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف. قاله المناوي رحمه الله، وقال أيضا يعني أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فاتقوا الله أيها الآباء ولا تبغوا الفساد في الأرض، فإن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes très chers frères, nous sommes aujourd'hui peut-être le dernier vendredi du mois de Shawwal. Et à l'occasion, je rappelle à mes frères célibataires qu'il y a une action qu'il est recommandé d'effectuer durant le mois de Shawwal. Et comme vous l'avez deviné, il s'agit du mariage. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son sahih, d'après Urwa ibn Zubayr, qui est le neveu de Aïcha radiyallahu anha. Il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée durant le mois de Shawwal et a consommé le mariage durant le mois de Shawwal. Quelle femme parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc plus favorisée que moi? Et Urwa radiyallahu anhu rajoute et disait que toutes les femmes qui étaient sous la protection de Aïcha radiyallahu anha, Aïcha les mariait durant le mois de Shawwal. Et An-Nawawi rahimahullah nous explique que ce hadith, cette parole de Aïcha est une preuve qu'il est recommandé et bon de marier et de se marier et de consommer le mariage durant le mois de Shawwal. Mes frères, le mariage est un bienfait immense qu'Allah Azza wa Jal a généreusement offert à ses serviteurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Allah subhanahu leur a rendu licite et au contraire, il leur a ordonné et les a fortement poussés à le faire. Allah dans le Coran dit: épousez les femmes qui vous plaisent par paire, par trois ou par quatre. Et si vous craignez d'être injuste, alors une seule est ce que vos mains possèdent. Yani les esclaves, dans le contexte où il y aurait les esclaves. Et Allah Azza wa Jal dit: et mariez les célibataires parmi vous, que ce soit des femmes ou des hommes, qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient libres. Mariez-les, et s'ils sont pauvres, alors Allah Azza wa Jal les enrichira de sa grâce. Et certes, Allah est vaste et savant. Et l'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous l'ensemble des jeunes, celui parmi vous qui peut assumer un mariage, qu'il le fasse. Assumer un mariage, c'est être capable physiquement et financièrement d'assumer un mariage, car il permettra à baisser le regard et à garder sa chasteté. Quant à celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car ce sera pour lui une protection. Mes frères, lorsqu'on entend cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit comprendre que n'importe qui doit se marier, n'importe qui parmi les hommes doit se marier avec n'importe qui parmi les femmes?
sans s'intéresser à ses caractéristiques et à ses qualités particulières? Bien entendu que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé et a dirigé les croyants à choisir une femme pieuse et qui craint Allah Azza wa Jal, une femme qui lui sera une aide pour adorer Allah et auprès de qui il trouvera de la quiétude et de la paix. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il ait créé de vous-même des épouses auprès de qui vous vous reposez, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour 4 raisons. Pour sa fortune, pour son rang familial, pour sa beauté ou pour sa pratique religieuse. Obtiens celle qui est religieuse ou que tes mains périssent. Et regarde, subhanallah, le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi dans ce hadith. Il a dit fadfar. Et le mot dhafira, ce verbe-là, veut dire obtenir quelque chose qu'on convoite fortement. Et en général, lorsqu'on retrouve ce verbe-là dans la parole des Arabes, on se rend compte qu'il est dans un contexte de guerre. C'est un mot qu'on emploie pour faire référence au butin que l'on trouve après une guerre ou bien aux captifs après une bataille. Alors qu'est-ce qu'un mot qu'on emploie dans le champ lexical de la guerre fait dans un contexte relatif au mariage? Les savants ont dit, c'est comme si l'homme était dans une guerre, était dans un champ de bataille. Et comment ne serait-il pas ainsi alors que Iblis a proclamé la guerre et l'a déclaré aux fils d'Adam de leur naissance jusqu'à ce qu'ils soient posés dans leur tombeau? Oui, l'être humain est constamment en guerre et en bataille dans ce bas monde. Et le seul endroit où il peut trouver la quiétude et la paix est auprès d'une femme pieuse, d'une femme qui est accrochée à sa religion. Et quel bien dans ce bas monde est meilleur qu'une femme pieuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde est une jouissance, et la meilleure de ces jouissances est la femme pieuse. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah Ta'ala donne à quelqu'un une femme pieuse, il l'a certes aidé à compléter la moitié de sa religion, qu'il craigne Allah dans la moitié qui subsiste. Lorsque l'on sait tout cela, mes frères, il y a une question qui vient à l'esprit de la personne intelligente et futée. Quelle est-elle? C'est comment est-ce que je peux trouver une femme pieuse? Alors là, les gens se différencient et divergent dans leurs moyens de trouver une femme, entre guillemets, pieuse. Il y en a parmi eux qui arpentent les rues en allant et en revenant à scruter les filles qui passent comme des loups qui chassent des brebis, en espérant et en croyant qu'en faisant ainsi, il tombera sur une femme qui lui conviendra. Quelle mauvaise façon de penser! Et cette personne-là, cette pauvre personne, ne trouvera qu'une mauvaise personne qui lui ressemble. Et parmi eux, il y en a qui passent des longues heures devant l'écran de leur ordinateur, dans les salles de chat, ou bien dans certains sites matrimoniaux comme ils les appellent, dans lesquels on trouve des listes de noms, des listes d'hommes et de femmes, avec des informations relatives à tout un chacun, comme des numéros de téléphone, ou bien des adresses e-mail, ou bien même des fois des photographies. Et à la fin, qu'est-ce qu'il se passe? Alors on entend un tel qui appelle une telle, et vice versa. Et là, je ne vous parle pas des gens qui sont loin de la pratique religieuse, mais je vous parle de personnes qui manifestent une pratique religieuse assidue, et qui, lorsqu'ils se retrouvent chez eux face à leur ordinateur, oublient leur pratique religieuse assidue. Et après, lorsqu'on leur parle, on leur dit pourquoi tu fais ça, ils se cachent derrière des fausses excuses en disant je ne trouve pas de quoi me marier et personne ne veut me marier, alors je fais avec ce que j'ai. Masha'Allah, ça c'est de la logique. Ça c'est de la logique. Mais est-ce que cette logique-là, elle est conforme au principe de l'islam? Non. Et c'est ainsi que c'est ceci que les savants ont conclu. Comme quoi, une telle façon de faire n'est pas conforme aux principes religieux. Si par contre, cette façon de faire est réglementée par bien entendu des règles religieuses, comme bien entendu l'absence de photos et de numéros de téléphone, et que tout ceci soit fait en présence
des responsables des femmes, alors c'est peut-être permis comme certains savants l'ont dit, même si le mieux est de ne pas se servir de tels moyens, car ça peut toujours amener à un mal. Et enfin, il y en a parmi les gens qui se contentent d'enchaîner les entrevues. Ce qu'on appelle entre nous, ça c'est le mot que tous les frères connaissent en arabe, même s'ils ne savent pas lire, la muqabala. Alors les frères, ils enchaînent les muqabalat avec une sœur, 2 sœurs, 3 sœurs, 4 sœurs, 5, 6, 7, 10, 11, 20 et ainsi de suite. Je vous passe les records que certains frères ont battus. Et sans exagérer, je peux arriver au-dessus de 50. Alors, le frère, il prend dans la même semaine un rendez-vous avec 7 sœurs différentes pour faire des muqabala. Il se met du gel, il met son plus beau kamis, il vide la bouteille de parfum sur lui, et il arrive là-bas, et il croise les jambes, et il pose des questions. Ouais, Ourti, qu'est-ce que tu penses de ci? Ouais, Ourti, qu'est-ce que tu penses de ça? Il lui parle, et il lui pose des questions, et il lui dit tout et n'importe quoi. Alors que des savants ont dit clairement que l'homme n'a pas le droit de parler à la femme lorsqu'il vient faire la muqabala. La muqabala en arabe est le masdar du fi'l qabala. Et le fi'l qabala est à la wazn fa'ala. يفيد المشاركة. والمقابلة أي أن يكون الوجه أمام الوجه الآخر يقابل الوجه الآخر. En gros, ça veut dire que les visages sont l'un face à l'autre. Pourquoi? Pour que l'homme regarde la femme. C'est ça le but de la muqabala et rien d'autre. Il n'a pas à lui parler. Mais malheureusement, les frères aujourd'hui et les sœurs aussi se racontent leur vie et autour d'une tasse de café, ils se racontent leur vie et ils se racontent des blagues et ils rigolent ensemble. Ce qui amène à ce que le prétendant soit perturbé psychologiquement à un point où lorsqu'il quitte la sœur, il entend encore sa voix résonner dans sa tête. Et l'écho de cette voix ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Et après, il fait des rêves. Et lui, il a fait l'istikhara avant. Et lui, il croit que la réponse de l'istikhara, c'est un rêve. Alors quand il se réveille le matin, il a les yeux qui brillent, il a fait un super rêve. Il a dit, khalas, c'est le signe. C'est bon, c'est elle. Alors que moi, t'as pas compris que c'était la flèche, pas de Cupidon, mais de Iblis, qui t'a touché en plein cœur. Parce que tu es passé par un chemin qui n'était pas autorisé. Et il y en a parmi eux qui regardent longuement la sœur qu'ils sont venus voir. Et certains parmi eux dépassent les limites autorisées et demandent à voir des parties du corps de la femme qu'il n'a pas le droit de voir, en se basant et en argumentant avec des paroles qui ne sont pas majoritaires et des paroles qui sont isolées. C'est vrai qu'il a été rapporté dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage et qu'il peut voir en elle ce qu'il appelle à l'épouser, qu'il le fasse. Et ce hadith, mes frères, il a été rapporté par Jabir ibn Abdullah dans Sunan Abi Daoud et d'autres livres, et il a été jugé comme étant authentique. Mais regardez comment le rapporteur du hadith lui-même a compris le hadith. Jabir, qui rapporte le hadith, il dit: je me cachais afin de pouvoir la contempler, la voir comme je le pouvais. Et lorsque j'ai vu d'elle ce qui m'a suffi, alors je l'ai demandé en mariage. Donc les savants ont conclu quoi de cette parole? Que la façon de comprendre ce hadith était entre guillemets de le faire discrètement, sans que la femme ne le sache. Quant au fait de s'asseoir devant elle et de lui demander la taille, akramakumullah, de son tour de poitrine, ou bien de lui demander de faire un tour sur elle-même afin qu'il puisse bien regarder ce qu'il veut voir, la yajouz. Et que les frères qui font ceci craignent Allah Azza wa Jal, car ils devront répondre à cette infamie devant lui, devant le jour du jugement. Et sachez que ce hadith, il est général, et il a été rendu particulier par d'autres textes qui viennent délimiter les parties du corps qu'on aura de voir lorsqu'on vient demander une femme en mariage. Al-Shafi'i rahimahullah a dit: lorsque quelqu'un vient demander une femme en mariage, il n'a pas le droit de la voir la tête découverte. Il ne peut voir que son visage et ses mains, et elle doit être couverte, qu'il le veuille ou non. Allah dans le Coran dit: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, et qu'elles n'exhibent de leur parure que ce qui est visible, c'est-à-dire le visage et les mains. L'imam Malik rahimahullah a dit que le prétendant n'a le droit de voir que le visage et les mains,
Et c'est ainsi qu'a dit aussi l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. Il n'y a qu'Abu Hanifa qui a en rajouté à cela les pieds et un peu des jambes. Mais ceci est basé sur un hadith rapporté par Omar, de lui-même, pas du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceci vient en contradiction avec les textes généraux dans ce chapitre-là. Donc celui qui veut savoir quelque chose celui qui veut savoir quelque chose concernant la femme qui désire épouser, c'est pas en s'asseyant devant elle avec un nombre de feuilles équivalent à celui qu'on trouve dans les pages jaunes et avec un nombre de questions invraisemblables dans lesquelles il pose des questions que tu aurais honte de poser devant ton père, mais il n'a aucun scrupule à les poser. Comme excusez-moi la question qui m'arrive aux oreilles, un homme qui demande à la sœur combien de temps sa période cyclique, sa période menstruelle dure-t-elle? C'est une question qu'on pose ça. Allahul Musta'an. Est-ce que c'est des choses à savoir? Ou bien est-ce que c'est des choses à demander? Il ne faut pas dépasser les limites. Et je ne sais pas comment le mahram de cette sœur a pu faire pour se contenir, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Si vous voulez savoir quelque chose concernant la femme que vous désirez épouser, alors demandez à son père, demandez à son frère, demandez à son neveu, et ainsi de suite. Et n'ayez pas peur d'être direct dans vos démarches, dans vos questions. Et dites bien aux personnes que vous interrogez de craindre Allah, parce que si délibérément ils cachent des défauts qu'ils connaissent très bien de ces personnes, qu'ils sachent que s'il y a un divorce par la suite, ils en porteront une part de la responsabilité. Ils porteront une part de la responsabilité. Lorsque tu vas voir le père de cette femme-là, ou bien son frère, ou bien quelqu'un de sa famille qui n'a pas le droit d'épouser, dis-moi tout sur elle. Les bonnes choses comme les mauvaises, et commence par les mauvaises. Comme Hudayfa radiyallahu anhu disait, les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien, et moi, je lui demandais le mal, de peur qu'il ne me touche. Demandez les défauts de ces femmes-là, ne demandez pas leur qualité. Et moi, il me faut rire les muqabala que vous faites. Alors, ouais, Orti, tu fais la prière à l'heure? Je fais la prière à l'heure, bah, tu crois qu'elle va dire je fais pas la prière à l'heure? Et Orti, tu fais quoi? Non, tu penses quoi de Shir Foulan ou bien de tel? C'est quoi ces questions? C'est quoi ces questions? Tu épouses une étudiante ou tu épouses une femme? Tu épouses une femme, Yahi. Et lorsqu'un homme il cherche une épouse, il doit chercher trois choses. Il doit chercher une femme dans laquelle il trouvera la quiétude et le repos. Il doit chercher une épouse qui sait tenir un foyer, et il doit chercher une mère qui sait s'occuper des enfants. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. Lorsque la femme fait ses 5 prières, jeûne son mois, le ramadan, et obéit à son mari, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Il n'a pas dit elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Ça c'est un minimum. وكفى بهذا. Wallah, quand on voit aujourd'hui la catastrophe qu'on a chez les frères et chez les sœurs, Wallah, hada kafi. Les frères ils cherchent des Khadija, et les sœurs elles cherchent des Abu Bakr, et elles se retrouvent avec des Abu Jahl, et des comment s'appelle l'autre là? Jamil, la femme de Abu Lahab. Craignez Allah, mes frères, et faites attention au choix que vous faites. Une sœur elle est venue avec un paquet de feuilles, il devait y en avoir une trentaine. Elle pose des questions aux frères. Est-ce que tu joues à la console? Est-ce que tu vas faire du sport? Et quand tu vas à Carrefour, qu'est-ce que tu achètes? C'est quoi ces questions, subhanallah? Aslan, la femme, elle parle pas. Ya ikhwani, barakallahu fikum. Comment est-ce que la femme vierge, elle exprime son accord lorsqu'elle veut se marier? Par le silence. C'est-à-dire que la parole principale qu'elle doit dire, elle la dit pas. Bah, qu'est-ce qu'elle va dire autre chose qui n'a rien à voir avec le oui? La femme, elle parle pas. La femme, elle dit rien. C'est l'homme qui regarde la femme pour voir si elle lui plaît. La femme, elle veut se marier, elle répond par le silence, c'est les vierges, et si elle a déjà été mariée auparavant, elle dit oui. Si elle veut pas, elle dit non. Et relâche. Donc tu viens toi avec un paquet de questions, tu fais en direct, tu passes le bac. Shahada, subhanallah. Alors soit vous allez voir les hommes de sa famille, s'il n'y en a pas, envoyez les femmes de votre famille, et posez les questions que vous voulez savoir, dont vous voulez connaître les réponses, pardon. Et dans le cas où il y a une muqabala, il y a une entrevue, alors regarde-la bien. Regarde-la bien, comme on a dit, conformément aux limites qui ont été imposées par l'islam, et ne lui parle pas, ne lui dis rien. Tu crois, elle va dire quoi? Tu crois, elle va dire, je dors 10 heures par jour? Tu crois, elle va dire, je sais pas faire la vaisselle? Tu crois, elle va dire, je vais te parler mal et je dis des gros mots? Elle va jamais te dire ça. Wallah, mes frères, les muqabalat aujourd'hui, prenez-les comme un commercial qui vend un produit. Tu crois, elle va venir vendre son téléphone, il va dire, il marche pas, il bug, la batterie elle tombe? Non!
Il va dire il a un super son et il marche super bien, il a de la mémoire et ainsi de suite. Il va te vanter le produit en le vantant. Comme n'importe quel commercial il ferait. Et ben le frère qui vient avec son dafa qui sort que pour l'Eid et pour la muqabala et son gel dans les cheveux, et la sœur qui vient le jour de la muqabala pareil, leur seul but c'est de trouver un mari ou une épouse. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire chacun? Ils vont se vanter, ils vont montrer les meilleurs côtés qu'ils ont d'eux. Et à la fin tu repars de la salle, tu sors de la maison de la sœur et tu as un idéal. Et celui qui a un idéal, c'est le premier pas dans le chemin de l'erreur. Parce que l'idéal n'existe pas. On est tous des fils d'Adam et on est tous des fauteurs et des gens qui se trompent et qui font des erreurs. Et toi tu parles avec une idée sur la sœur, oh les masha'Allah. Et quand tu arrives et que le voile tombe et que tu vois le vrai visage, je me suis punaise, subhanallah, je me suis fait avoir. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le premier patiente un petit peu, à la fin de toute il divorce. Comme on entend ça une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, si ce n'est plus. Alors faites extrêmement attention quand vous allez faire des muqabala. Et lorsque vous êtes décidé, faites al-istikhara. Faites la prière de consultation. Et vous savez tous comment la faire, je l'espère. Celui qui ne le sait pas, qui retourne au livre de dhikr et de dua comme Hisnul Muslim ou d'autres livres de ce genre-là. Lorsqu'il fait al-istikhara, qu'il aille consulter les frères et les personnes qui sont proches de lui et dont il pense qu'ils veulent du bien à son égard. Et surtout qu'il ne se précipite pas. Surtout qu'il ne se précipite pas. Et surtout aussi qu'il n'attende pas un rêve magique dans lequel il verra une princesse avec une robe rose sortir de nulle part et lui dire tu vas être ta femme. Là, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun fondement dans l'islam. Il n'y a personne qui a dit que la réponse à l'istikhara était un rêve, ou bien un signe dans le ciel. Je regarde le ciel, j'ai vu un nuage, il ressemblait à ça, donc je ne vais pas le faire. Là, hadaïn sahih. Combien de fois on entend des sœurs qui refusent les frères, bien, masha'Allah, parce qu'elles ont fait un rêve. Ajib hada wallah, tu prends pour Youssouf ou quoi? Alayhi salam. Et enfin, et je m'arrêterai là-dessus, j'adresse une recommandation aux responsables des femmes. Ceux qui refusent inopinément et sans aucune raison valable les hommes pieux et musulmans qui viennent demander la main de leur fille. Je les appelle à craindre Allah Azza wa Jal. Je les appelle à craindre la colère et le courroux du Seigneur de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient à vous pour demander la main de vos filles celui dont vous acceptez et vous agréez la pratique religieuse et le comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera la cause d'un grand mal sur terre et d'un désordre immense. Les savants ont expliqué ce hadith en disant que celui qui refuse de marier le prétendant alors qu'il a un caractère noble, des caractères nobles et une pratique religieuse convenable, qu'il sache que son refus sera la cause de la propagation d'un mal immense sur terre. Quel est-il? Le fait que ce refus peut amener la personne pieuse qui est venue demander la main de votre fille à sortir de la droiture et à ne plus patienter quant à sa chasteté et qu'il aille dépasser les limites qui lui sont posées en allant forniquer, qu'Allah nous en préserve. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient un musulman arriver sérieux dans son dîne et qui a des pratiques religieuses et qui a un comportement convenable, ils disent non, non, il est pas bien pour ma fille celui-là. Ils te disent quoi? Non, parce qu'il n'est pas de la même nationalité que nous, ou bien de la même ville que nous, ou bien j'en passe et d'autres. Mais lorsqu'un petit moustachu vient avec une belle voiture et qui te pose la fiche de paye sur la table sans dire oui ni non, le papa il réfléchit même pas. Il ne pose même pas la question est-ce que tu fais la prière. Il dit marhaban bik, ha ya binti, riyalak wa anta liha. Il réfléchit même pas. Mais mon genre seulement parce qu'il a vu une belle voiture, il a vu un beau costume, il a vu plusieurs zéros qui se suivaient après le 1, 2 ou 3 dans la fiche de paye, ça y est, il a tout oublié. Et quand il dit Ami, Allah aidé, c'est Allah qui dit, c'est pas toi, c'est pas moi. Ben oui, Allah aidé lui, et des fois il peut t'égarer, comme il peut vous égarer tous les deux, comme il peut n'en guider aucun parmi vous. Subhanallah, tu joues ta fille à la roulette russe, tu joues ta fille sur une table de poker, on verra, on sait pas. La carte, comment elle retourne, qu'est-ce qu'il y aura dessus? C'est quoi ça, subhanallah? Et quand on ramène des gens pieux qui craignent Allah, Azza wa Jal, même s'ils n'ont pas autant de moyens que les autres, wallah, ils les valent 10 000 fois, voire 100 000 fois, voire 1 million de fois. Et
Si ce n'était le temps, vous aurez raconté l'histoire de Saïd ibn Musayyib lorsqu'il a marié sa fille à un de ses élèves qui venait de perdre sa femme. Et celui qui veut le savoir, il va voir après la khutbah, Inch'Allah. Qu'ils craignent Allah, ses parents, qui refusent de marier leur fille à des gens pieux, des gens dont le comportement est exemplaire et la pratique religieuse bonne. Qu'ils craignent Allah et qu'ils sachent qu'à cause d'eux le désordre se répand sur terre et qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas ceux qui causent le désordre sur terre. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم زوج العزاب من إخواننا يا رب العالمين. اللهم قر أعينهم بزوجات صالحات طيبات ناصحات مصلحات يا رب الأرض والسماوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمات. اللهم سدد رأيهم. اللهم سدد رأيهم واهد قلوبهم واسلل سخيمة قلوبهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم يسر وسائل الزواج في هذه البلاد وفي غيرها على إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى تجر تراصوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل. أتموا الصف الأول فالأول فما كان